وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے، یہ اس راستے پہ انشاءاللہ ہم نکل گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے۔ دنیا میں مہنگائی کے باوجود پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ قوم یقین رکھے کہ ٹیکس کا پیسہ صرف عوام کی فلاح پر خرچ ہوگا۔ وزیر اعظم ایف بی آر ایک بار پھر کامیاب، فروری میں 441 ارب روپے جمع کر کے ٹیکس ہدف حاصل کر لیا۔ ایف بی آر کی کارکردگی سے پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی دینے کے قابل ہوئے وزیر اعظم عمران خان۔ آزادی اظہار رائے پر یقین ہے، تنقید کی آڑ میں ذاتیات پر حملہ درست نہیں۔ چودھری پرویز الہی ای پی کا قانون پر میڈیا اور حکومت کے درمیان ثالثی کریں۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ گزشتہ 14 سال میں سندھ کو 9,000 ارب روپے دیے گئے، جس کا 44% کرپشن کی نظر ہو گیا۔ بلاول کو اس رقم کا حساب دینا ہوگا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ تحریک عدم اعتماد لانا اتنا آسان کام نہیں، اپوزیشن اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر کامیاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ اور دکھی انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والے نرسنگ سٹاف کی خدمات کا اعتراف۔ ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں نرسنگ کنونشن کا انعقاد، نرسز کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ ٹاور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما قاصد۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ہاں بھائی، کیا بنا پرومو کے اسکرپٹ کا؟ یہ والا پرومو دیکھا آپ نے؟ نہیں بھائی، یہ سب پرانے آئیڈیاز ہیں۔ تو سیک انکل، آپ کون سے کوئی نئے ہیں؟ خیر جو میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ نہیں بھی، آن اے سیریس نوٹ، رائزنگ پاکستان کا نیا فریش سیٹ ہے، نئے سیگمنٹس ہیں، نیا فارمیٹ ہے، پرومو بھی نیا اور فریش ہونا چاہیے۔ اب میں کیٹ واک کرتا ہوا پرومو کی لائنز بولتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ کیٹ واک سے یاد آیا کہ میرا فیشن کا سیگمنٹ کافی ہٹ ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ریمپ پہ جا کے پرومو کو ریکارڈ کر لیں؟ ہم پرومو ریکارڈ کرتے ہیں انٹرویو سٹائل میں، اور آپ کا انٹرویو کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، What about cartoons? کارٹونز یس، لیکن کارٹونز تو سب کو پتہ ہے ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہمارے شو کا نام ہے رائزنگ پاکستان، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اینیمیشن کے ذریعے سورج میں سے آپ کو نکال دیں۔ اچھا چلیں، پرومو تو ریکارڈ ہو ہی جائے گا، آئیں ذرا تھوڑی دیر انسٹا لائیو چلتے ہیں سارے۔ انسٹا لائیو کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ نہیں بھائی، پرومو لکھنا ہے، پرومو بنانا ہے۔ اینی وے، پرومو تو ان سے بنتا نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا، رائزنگ پاکستان صبح 7:30 بجے، شام 4 بجے ریپیٹ، پی ٹی وی ہوم پہ۔ پرومو کو چھڑا دیں، دکھی کر دیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا باضابطہ اجرا کر دیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے 2 سال کے دوران کم لاگت گھروں کی تعمیر اور کاروبار شروع کرنے کے علاوہ نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو 407 ارب روپے کے آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست مدینہ کی طرز پر نادار طبقے کی فلاح
قانون کی حکمرانی اور میرٹ کی بالادستی جیسے زرعی اصولوں پر کار فرما ہیں، جن کا مقصد پاکستان کے عوام کو سہولیات کی فراہمی ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے آغا مسعود خالد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو قوم اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمارا عزم ہے کہ پاکستان کو حقیقی فلاحی ریاست بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ ایک استعارہ ہے۔ ہمارا مقصد ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جہاں ہر شخص کو یکساں احترام اور انصاف تک آسان رسائی ممکن ہو۔ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے۔ جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا۔ اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھیں، فلاحی ریاست اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے 45 لاکھ خاندانوں کو، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے، تو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قوم اس بات پر یقین رکھے کہ ٹیکس کا پیسہ صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا۔ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تیل کی، بجلی کی، 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے، اور 10 روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے، یہ اس راستے پہ انشاءاللہ ہم نکل گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو ہیلتھ انشورنس کی فراہمی حکومت کے قابل قدر اقدامات میں سے ایک ہے۔ مجھے جو سب سے بڑی خوشی اگر مجھے پوچھیں کہ 3.5 سال میں آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ملی ہے، وہ اس میں ملی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس آ جائے گی، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام تخفیف غربت کے لیے وزیر اعظم کے ویژن کا حصہ ہے، جس میں 2 سال کے دوران 407 ارب روپے کے قرضے اور 56 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ اور سماجی کارکن ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کا بنیادی مقصد نچلے طبقے کو ریلیف فراہم کرنا اور معاشی نمو کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کے چیک تقسیم کیے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایف بی آر نے 441 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر کے فروری کے محصولات کے ہدف کو کامیابی سے حاصل کر لیا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی کارکردگی سے پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی دینے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے نادرا نے 88 نئے رجسٹریشن مراکز قائم کیے۔ یہ مراکز تحصیل کی سطح پر بنائے گئے ہیں جہاں پہلے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 13، سندھ 23، خیبر پختونخوا 16 اور گلگت بلتستان میں 11 مراکز بنائے گئے ہیں۔ ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو دوسری جانب کامیاب پاکستان پروگرام کے بلا سود قرضوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے وزیراعظم عمران خان کے اس اقدام کو بہت سراہا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے مریم ملک۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستانی عوام کے لیے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد ایک اور تحفہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا آغاز کر دیا۔ ریلیف پیکج کو سراہتے ہوئے شہری حلقوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے مزید خوشحالی آئے گی۔ پروگرام تو سارے ان کا بہت اچھا ہے اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور نیکسٹ بھی ان کے 5 سال ان کو یہ دینے چاہیے میرے خیال سے عوام کو، تاکہ یہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں تقریباً غربت کا خاتمہ ہو۔ یوتھ کو اس سے امپاورمنٹ ملے گی، وہ قرضے لے کے اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کریں گے۔ بزنس سیٹ اپ جب کریں گے تو آگے جو ہے نا جابز اپرچونٹی کریٹ ہوں گی۔ یہ جو عمران خان نے جو یہ ہمارے غریبوں کے لیے یہ جو کام کھولا ہے، میں کہتی ہوں اس سے ہم بہت مطمئن ہیں، اور اگر یہ رہے تو واقعی ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ چینج ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ جو خان صاحب نے کہا ہے وہ سچ ہو جائے،
तो गरीब बंदे के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। बिलासुद जो कर्जा उन्होंने दिया है उससे हम गरीब अवाम फ़ायदा उठाएंगे। पेट्रोल का कीमत कम कर दिया, इंशाल्लाह आगे भी और भी खुशी आएंगी। एक हारी बीमारी तो बंदे के साथ लगी हुई है और वो जिस टाइम बंदे के घर आ जाती है तो अगर उसके पास रकम मौजूद नहीं है तो वो इससे सहूलत कार्ड से अपना इलाज करवा सकता है। शहरियों का मजीद कहना था कि टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना खुशाइंद है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। हुकूमत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी नवाबजादा शाहजैन बुगटी से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में बलूचिस्तान के अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद के मसाइल और उनकी अपने घरों में वापसी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि नौजवान आबादी हमारी ताकत और असासा हैं। IT के शोबे में जिद्दत और टेक्नोलॉजी के फ़रोग से हमारे नौजवानों को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान UK एजुकेशन गेटवे सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि IT के शोबे में करोड़ों की तादाद में अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है जो डेटा के इस बहाव को इस्तेमाल में ला सके। उन्होंने कहा तहकीक के शोबे में वसाइल बढ़ाने की ज़रूरत है। तालीमी इदारे अपने रवायती निसाब के साथ साथ तहकीक के शोबे में भी आगे बढ़ने के लिए नौजवान नस्ल को मौक़े फराहम करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तालीम और सेहत की सहूलियात से आरास्ता करना नागुज़ीर है। मुल्क की नस्ल आबादी को माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर ही तरक्की का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। सदर ममलिकत ने मुल्क में सनदी तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का मकसद मुल्क में सनतों का फ़रोग़ और बीमार सनती यूनिट्स की बहाली है। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस की मदद से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 59C, 65H, 100F का इजाफा किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत नुकसान में जाने वाली और बीमार सनतों की दोबारा बहाली के लिए पैकेज दिया गया है। ऑर्डिनेंस में मजीद कहा गया है कि नई सनतों के क़याम के लिए ज़ाहिर करदा असासों पर सरमायाकारों को सिर्फ 5% मुकर्रर टैक्स देना होगा। ज़ाहिर करदा फंड सिर्फ प्लांट और मशीनरी खरीदने, इंडस्ट्री के क़याम के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। मुनाफा बख्श कंपनी नुकसान में जाने वाली सनतें हासिल कर सकेंगी, जबकि हौसला अफजाई के लिए बीमार सनत का टैक्स नुकसान अगले 3 साल के लिए एडजस्ट किया जा सकेगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हैरान कुन बात है अपोजिशन और मीडिया में उनके हमनवा पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा हैं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि यह हमारे लिए इत्मीनान का बायस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। अपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। $1 बिलियन से ऊपर की जो रिटर्न है वो एक तो ये पैकेज है, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स हैं लीड्स जो हमारी उधर हुई हैं वो गिलगित बल्तिस्तान नेक्स्ट मंथ में आएंगे इंशाल्लाह ताला, वो MOU साइन होंगे। और ये भी मैं बताऊं कि ये गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान कि गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल फोरम पे गई, अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने पोटेंशियल को बताया और बाहर के इन्वेस्टर्स को जो अपने मखसूस शोबों में बड़ी सलाहियत रखते थे और उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है और उनकी बड़ी टेक्निकल उनकी स्किल्स हैं उस मखसूस शोबे में जिस पे हम लोगों ने उनके साथ MOU किया हुआ है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे। जैसे अब टूरिज़म में हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल नहीं है। 3 स्टार के मेरे ख्याल में हार्डली हमारे पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 50 या 60 कमरे अवेलेबल होंगे, उससे ऊपर नहीं। ये गिलगित बल्तिस्तान जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुनिया में बन सकता है उसका ये हाल था। अब हमारे पास 5 स्टार के हमारे काफ़ी होटल्स, रिज़ॉर्ट और जो स्पेशली विलेज रिज़ॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट लेके हैं उसके ऊपर हमारे MOUs हैं, फाइनेंस उनके पास है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में वो गिलगित बल्तिस्तान आएंगे और उसके ऊपर हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशरीज़ के ऊपर, अच्छा फिर जो हमारे जो फ्रूट प्लांट्स हैं कम्युनिटी के साथ मिल के एक बिज़नेस प्रपोज़ल हमारा बन रहा है जिसके अंदर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फाइबर ऑप्टिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इस्लामाबाद से गिलगित की तरफ बिछने जा रही है, ये एक और इजाफी हमारी कनेक्टिविटी होगी। और आपको पता है इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो भी है, मोहब्बत भी है गिलगित बल्तिस्तान के साथ, तो जिसकी वजह से उन्होंने हमें एक डेवलपमेंट पैकेज दिया जिसमें हमारे नए रोड्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं।
تو گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک پوری دنیا کا جو ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن انشاءاللہ تعالی بن جائے گا، اور اس کے لیے ہم اپنی پالیسیز بھی اسی حساب سے بنا رہے ہیں. 2 سٹیز لے کے آ رہے ہیں جو ہمارا جو مشروم گروتھ ہے اس کو بھی ڈسکریج کرے گی، اور جو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بننے کے لیے، انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بننے کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، جو ضرورت ہے، اس گیپ کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کور کریں گے. اب ہمارا جو دوسرا جو ہے اس کے ساتھ گلگت بلتستان جو اس وقت ایک اپنے تاریخی مقام سے گزر رہا ہے، دور سے گزر رہا ہے، اس پہ ہے ہمارا عبوری آئینی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی کافی سنا پڑا ہوگا. تو ہماری پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں آج ہمارا ڈرافٹ فائنل ہو گیا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں میں ہم ادھر جو لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم اپنی ایک آخری نشست کریں گے، اور گلگت بلتستان کی اسمبلی سے بہت ہی جلد اس کو یونانیمس ایک ریزولوشن کے تحت پاس کر کے ہم وفاق کی طرف بھیجیں گے، جہاں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی پارٹیز بھی اس کو سپورٹ کریں گی، اور ایک تاریخی امینڈمنٹ ہوگی جو گلگت بلتستان کی ایک آواز ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی، اور جو ریپرزنٹیشن ہے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں باقی صوبوں کی طرح وہ بھی ملے گی، اور جو باقی صوبے جس حساب سے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ان کو ہے تو اسی طرح گلگت بلتستان کو ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت ہمیں ملی ہے وہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہ ایریاز ہیں جو آج تک 70 سال سے نظر انداز رہے ہیں، ان کے اوپر فوکس ہے. چاہے آپ اس کو بلوچستان کو لے لیں، چاہے آپ گلگت بلتستان کو لے لیں، چاہے آپ پنجاب کے ریموٹ ایریاز کو لے لیں، سندھ کے ریموٹ ایریاز کو لے لیں، تو یہ لیڈرشپ آپ کو ہر جگہ پہ کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. The thing that I want to mention is that any relationship that is so conceived, so dedicated from each side must long endure. We're taking some major steps, and this spirit of going further forward together must never die, and it must go on and on, and as I just said, long endure. During the process, we have borne hardship. We will bear more hardship in the future, but that is all for a better future. A future that we know in our hearts that we will have a bright future, and that in this whole process, as long as we keep hopes, our aspirations, our desires at the top, I am absolutely sure that this relationship between our countries will progress and progress. I would now like to just say that for me, when I see the delegation on the other side, under the leadership of His Excellency, the greatest achievement of the human spirit is to live up to one's opportunities and to make the best of one's own resources that we have. If we combine all this, whether it's in the field of IT, education, wherever, agriculture, as long as we have a spirit of building on the opportunities, building on the resources that we have, inshallah, both the citizens
of the countries will benefit. So I'm happy that we are here today and we will be going through the points that in all fields of endeavor, and I wish this seventh meeting of the joint session every success, and inshallah we will see more progress in the 8th session and the 9th session. So thank you very much. I'm very happy to start this commission. Thank you, Minister Dag, for your kind words. मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म हैं। ताल्लुकात में वसत के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर काम करेंगे। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म हैं। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने टेलीफोनिक रब्ता किया और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पैका कानून समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने वफाकी वज़ीर इत्तलात को पैका कानून पर मीडिया पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। हुकूमत तनकीद का खैर मकदम करती है, लेकिन तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला करना कतन दुरुस्त नहीं। उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली से कहा कि वो पैका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करें। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाहमी अदावत किसी से ढकी छुपी नहीं। सियासी रस्साकशी, धुआंधार बयानात और इल्जामात के साथ दोनों जमातों की हुकूमतों ने एक दूसरे को ज़िक पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ताहम हुकूमत को गिराने के लिए दोनों जमातों में एक बार फिर कुर्बतें उरूज पर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सुहेल जमाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुखासिमत और अनात की दास्तानें 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित हैं। 90 की दहाई से शुरू होने वाले दुश्मनी के इस सफर में साबिक वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुताद्दिद मुकदमात नून लीग की हुक्मरानी के अदवार में बनाए गए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने भी नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमात की भरमार कर दी। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में बारहा शाइस्तगी का दामन हाथ से छोड़ दिया। अफसोसनाक अमर यह है कि ये बयानात मीडिया की जीनत भी बनते रहे। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम से आवाज चलेंगे। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। इस दुश्मनी में कभी कभार दोस्ती के वक्फे भी आते रहे और इन दिनों इख्तदार के हुसूल के लिए दोनों जमातें बाहम शीरो शकर हैं। अवाम इस दोस्ती को शक्को शुबहे की नजर से देखते हैं। मेरे ख्याल से तो इन लोगों का इत्तेहाद तो वक्ती तौर पे होता है। पहले भी यही हुआ था, दोनों हो गए थे, फिर इनमें आपस में क्लैश पड़ गया। ये समझ ले कि बारिश की कहते हैं ना कि वो बरसाती मेंढक होते हैं, ये वो हिसाब किताब है इनका। पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको सिर्फ कुर्सी की हवीस है। इमरान खान के साथ अल्लाह है और जिसका अल्लाह साथ देता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका जो इत्तेहाद इस वक्त बना है ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस और अपनी नाजायज़ दौलत जो जिनके अब केसेस के फैसले होने जा रहे हैं उनसे बचने के लिए बना है। इत्तेहाद जो है मफादात के लिए, ये आपस में बस इत्तेहाद करके हम कौम को ही बेवकूफ़ बनाएंगे। उनका ये इत्तेहाद मेरे हिसाब से तो इमरान खान साहब पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये हनीमून कब तक चलेगा, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे मनाजिर अवाम पहले भी कई मरतबा देख चुके हैं। अवाम का कहना है कि मुबैना तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे में हवा भरने, कराची से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च या किसी और गैर जमहूरी इक़दाम से मौजूदा हुकूमत को आईनी मुद्दत मुकम्मल करने से नहीं रोका जा सकता। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उर्दू और सिंधी बोलने वालों में तफरीक पैदा की। हम सिंध के लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। स्क्रन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सरकारी वसाइल पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 14 साल में 9,000 अरब रुपए सिंध को दिए गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसका 44% करप्शन की नज़र हो गया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बिलावल को 9,000 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। सिंध हुकूक मार्च को पजीराई मिल रही है क्योंकि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से मायूस हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काफ लीग ने अदम एतमाद की तहरीक से हवा निकाल दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने भी खिताब किया। इस मौके पर PTI के रहनुमा गुल मोहम्मद रिंद और इनायत रिंद भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। अवाम पुरजोश काफिले के रास्तों पर हुकूक मार्च का शानदार इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। काफिला सांगड़ और सिंधरी से होता हुआ मीरपुर खास पहुंचेगा और इस काफिले के रास्तों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगे हुए हैं। इसी मार्च के हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद खान। ज़ीशान, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं और इस मार्च में कितना जोशो जज्बा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मनाजिर हैं वो काबिल यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला मीरपुर खास शहर में पहुंच चुका है और लोगों की बड़ी तादाद जो है इनके इस्तकबाल के लिए सर राह मौजूद थी। पूरे रास्ते जो है गुलपाशी इस काफिले पे होती रही। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है जगहों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए थे और पूरे शहर में और काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा है और गाड़ियों का एक जम गफीर गाड़ियों की, अब तक हम लोगों की आवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त गाड़ियों की बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ शहरों से जो है ना मीरपुर खास के जलसे में आई है। आज शाम को देखना पड़ेगा कि कितना अजीम शान जलसा मीरपुर खास में इनेकाद होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली वाहिद जमात है इस साथ बता चलूं कि जिसने सिंध के अंदर इतने बड़े जलसे मुनक्किद किए, जिनका सबसे बड़ा जलसा जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा कि लाड़काना के अंदर मुनक्किद हुआ, पिछवा नवाबशाह में, और आज मीरपुर खास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है जबरदस्त और अजीम शान फकीदुल मिसाल जलसा का इनेकाद होगा इंशाल्लाह। अब से कुछ देर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो मीरपुर खास शहर में पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर में वो जलसा गाह भी पहुंचेंगे और वहाँ पर फकीदुल मिसाल जलसे का आगाज करेंगे। इसके अलावा जिसमें पहले भी बता चुका हूँ कि तमाम रास्ते, रैली और मार्च के जो काफिले के अंदर जिस तरह से लोगों ने इस्तकबाल किया सिंध के अवाम ने और ये तारीख रकम कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर इस्तकबाल करके तारीख रकम की है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सनदों के लिए मुराद के पैकेज को सनतकार और बिजनेस कम्युनिटी ने खुश आइन करार देते हुए कहा है कि इस पैकेज के दूर रस असरात सामने आएंगे। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नया पैकेज दिया है, उस हवाले से हम सनतकारों से और जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनसे बात करें, उनके इस बारे में क्या ख्याल है? जी, मैं समझता हूँ जो इंडस्ट्रियल पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, इसमें इंसेंटिव तो ठीक दी है, 5 साल का जो टैक्स की छूट दी है उस हवाले से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए इसमें काफ़ी मराहत दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आई थी। ये जो इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दी है प्राइम मिनिस्टर ने, दिस इज़ अ गुड स्टेप। और लाहौर चैम्बर में जब हम थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी था, तो उस वक्त भी हम कहते थे कि जो आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एमनेस्टी दी है उसकी जगह अगर आप इंडस्ट्रियल एमनेस्टी देंगे तो जॉब क्रिएशन होगी। सो आई फील ये जो इंडस्ट्रियल एमनेस्टी आई है इससे जॉब क्रिएशन भी होगी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने इंडस्ट्री के अंदर जब इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपका GDP ग्रोथ भी होगी, आपकी जॉब क्रिएशन भी होगी। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। इस इंडस्ट्रियल एमनेस्टी स्कीम को जो डिक्लेयर किया है, इससे पाकिस्तान में बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ पर इंडस्ट्री फ्लोरिश होगी। पाकिस्तान में जब तक इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं होती, हमारे मसाइल का हल बहुत मुश्किल है। इसके अंदर जो क्रेडिट सप्लाई के मुतालिक जो सा फॉरेन करेंसी रिस्क का सॉवरेन गारंटी दी जाएगी, उससे हमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रेडिट सप्लाई भी मिल पाएगा और उसके साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशंस हैं वो मुमकिन हो पाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात नई जहत पर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सेंट्रल एशिया को राहदारी देना वज़ीर-ए-आज़म का मिशन है। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम हुआ। एक हमने बस सर्विस शुरू की और जब हम मॉस्को भी गए तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी जो ताजर थे उन्होंने बताया कि पहले जो सामान 25 से 30 दिन में मॉस्को पहुँच रहा था, अब 12 दिन में वहाँ पे पहुँच रहा है। और ये उज़्बेकिस्तान से जब हमारा ये ट्रेन का लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की जो हमारी जो ट्रेड है वो बिल्कुल एक डिफरेंट नौइयत इख्तियार कर जाएगी और दोनों ममालिक को बहुत इसका फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद में पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुफ़ाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और उज़्बेक नायब वज़ीर-ए-आज़म उमर ज़ाकोव भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसील से आगाह करेंगे ज़ीशान अली भट्टी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि
پاکستان کے ازبکستان سے ٹرانسفر آف گڈز ٹریڈ ایگریمنٹ معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ان معاہدوں سے دونوں ممالک میں بڑی تجارتی سرگرمیوں کے آغاز میں مدد ملے گی۔ I'm also happy that we will be signing some MOUs for investments by our Pakistanis in Uzbekistan, and that too will begin the integration of our economies. وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ سید فخر امام نے بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان زرعی شعبے میں ازبکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ I'm told that on a cooperation level, corporate level, both in Pakistan and Uzbekistan, there is already work going on actively, dynamically between our two respective countries' business communities. ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر سرمایہ کاری عمر یاکوف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اپنی شراکت داری کو زراعت، ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس، بلڈنگ میٹیریل، فارماسیوٹیکل اور دیگر شعبوں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ The time has come for us to actually face each other again and to bring our bilateral cooperation to a new, unprecedented level. And we have all the reasons to being successful. پاکستان اور ازبکستان بزنس فورم میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کی 6 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ازبکستان کی جانب سے متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے MOUs پر دستخط کیے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر تعلیم، قومی ورثہ اور ثقافت شفقت محمود نے ازبکستان کے وزیر ثقافت آزاد بیگ نظربیکوف کے ہمراہ ہیریٹیج میوزیم لوک ورثہ میں ازبکستان کے ثقافتی نمونوں پر مشتمل تزئین و آرائش شدہ حصے کا افتتاح کیا۔ ازبکستان کارنر کی افتتاحی تقریب کی تفصیل صدف افضل سے۔ ازبکستان کے وزیر ثقافت وفد کے ہمراہ لوک ورثہ اسلام آباد پہنچے تو وزیر تعلیم شفقت محمود نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ازبکستان اور پاکستان کی ثقافت میں بہت زیادہ مماثلت ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں۔ This visit of Honorable President of Uzbekistan and his delegation will further cement brotherly relations between the two countries. We will take forward our relationship and your arrival today is a very important event and a milestone in that relationship. ازبکستان کے وزیر ثقافت نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان مشترکہ تاریخ اور ثقافتی بندھن میں بندھے دوست ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ Bugünkü gündə Özbekistan və Pakistan dövlətləri ortasında көп tomonlama həmkarlıqның rivojlanishida madaniyat və sənət sahəsinin o'rni və roli tobora ortmoqda. وزیر تعلیم شفقت محمود نے وفد کو لوک ورثہ میوزیم کا تفصیلی دورہ کروایا۔ وفد نے ازبکستان کی ثقافت کے نمونوں کو قریب سے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان کے ثقافتی نمونوں کو بھی سراہا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ازبکستان کی سلامتی کونسل کے ڈیپٹی سیکریٹری بابر عثمانوف نے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں نے افغانستان میں انسانی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف گامزن ملک پاکستان دنیا بھر میں اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات کو مستحکم کر رہا ہے اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ازبکستان کے ساتھ بھی تجارتی، معاشی، اقتصادی اور دیگر تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دی جائے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان قائم 30 سال سے زائد عرصے کی دوستی آج عوامی تعلقات میں بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی نمرہ سہیل۔ آبادی کے لحاظ سے وسط ایشیا کے سب سے بڑے ملک ازبکستان کو قدرت نے بے شمار خزانے عطا کیے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے دوران پاکستان اور ازبکستان نے دو طرفہ شراکت داری قائم کرنے پر اتفاق کیا اور ایک معاہدے کے تحت دونوں ملک سیاست، تجارت اور اقتصادی تعاون بشمول انرجی، کمیونیکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیں گے۔ خوشی، اتفاق، دوستی کا جذبہ اور باہمی احترام لیے ازبک قوم پاکستان کی محبت کا جواب ایک قدم آگے بڑھ کر دیتی ہے۔ یوں تو 3 کروڑ سے زائد آبادی کے ملک ازبکستان سے ہماری نسبت کئی دہائیوں پر مبنی ہے، لیکن حالیہ دور حکومت میں ازبکستان پاکستان دوستی انتہائی مضبوط ہوئی۔
पाकिस्तान 1991 में उज़्बेकिस्तान को बतौर आज़ाद मुमलिकत तस्लीम करने वाले पहले मुल्कों में शामिल था। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दोनों कौमों के मुफाद में बाहमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तफाक पाया जाता है। दोनों मुल्क दो तरफा ताउन के अलावा आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ और SCO और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान आला सतह राब्तों को दुगना करने, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने और इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर भी इत्तफाक पाया जाता है। दोनों मुमालिक दीगर शोबों के साथ साथ अवामी रवाबित के लिए मीडिया ताउन पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर पर मुश्तरका फिल्म बनाने पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान मज़ार शरीफ, काबुल, पिशावर रेलवे लाइन मंसूबे पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। दो तरफा ताउन का सबसे बड़ा जरिया इलाकाई रवाबित है, जिसके लिए पाक उज़्बेक ताउन वक्त के साथ मजबूत और गहरा हो रहा है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।